আচলতে ভাষণ দিম বুলি অহা নাই basically today is a Sunday. Had we been Assam, I don't know what is the culture here in United States of America. On Sundays at home we used to take earlier days দেওবাৰে চুলি কটা হয় মায়ে বনোৱা ছাগলী মাংস খোৱা হয় আৰু এগমতি খোৱা হয়. So that was I'm sure the people I don't know what the second generation people who were raised here, but the people of our age, as the Dipankar tak dekhisu bhal lagise, he used to be our pride, not only from our school, but also from, but he will now mind that what Dipankar da boli koisu, and the man who is speaking, he will feel that he has got a lot of grey hair, and age has stopped on the other side of the Pacific. I compliment, and congratulate you for being young, but I am also young at heart. I am also young at heart. This in Safeway. I remember what Nehru said once very famously. He said that grey hair should be respected and black hair should be suspected. So without suspecting the black hair of any of the people who have assembled here today, Takuma Fondehor outa rakha nai de, সকলোকে নমস্কাৰ হে জনাইছো. And মই অকমান মানে অলপ হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে মোৰ মনৰ অনুভৱ about Assam and Assamese and how you can contribute, and probably you are contributing in a great way, probably unknowingly. সেইখিনি কথা my thoughts মই অকমান খালি আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছো আৰু শেষত আপোনালোকৰ লগতো definitely there will be an interactive session. কাৰণ আজি মই প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ মায়াশ্ৰী মানে এই কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো. First of all, I have to tell you the full story. Social media is like money these days, I believe. So that people used to say that money is a good servant but bad master. Very difficult it's easy to say and to advise and pontificate, but very difficult to follow in life. Same is the case with social media. But here is an example in which from our conversation with Mayashri, আমি আজি এই দুপৰীয়াটো Father's Day, আজি ঈদুজ জোহা, দুটা পবিত্ৰ দিন, আজি আপোনালোকক মই পাইছো. The twinkle in your eyes, the experience, the collective experience of all the people. I feel deeply humbled and deeply touched by your presence. আৰু এইখিনি মই হাঁহি ধেমালিকে কোৱা নাই, মই অন্তৰৰ একদম নিভৃততম কোণৰ পৰা কৈছো. From the core of my heart, I feel deeply delighted that I am here in front of you, sharing my thoughts on an issue, I think which is important for all of us here. Ahom aru Ahomia, the challenges and the opportunities. Kali moi ei kotha to kobo loisilo, but I was trying to pull her leg without knowing her fully well. I hope Sivasis Pujari is also here. Or you are there recording, huh? And you are recording smilingly. That's a okay. I take it as an endorsement or validation of what I'm going to say. যেতিয়া মই কথা হ'ল মই অকমান মানে in a accusatory note, in a very mildly মই ক'লো যে আপোনালোকৰ not West Bank is in West Coast. West Bank বুলি ক'লে অলপ কালি ষ্টেনফৰ্ডত যাওঁতেও we saw many things. I will not go into those very very volatile topics now. West Coastor মানুহ মই ক'লো আপোনালোক নাহে, I will be coming to Nashville as a keynote speaker. আপোনালোক মানে অকমান they with all the Ayn Randৰ এখন কিতাপ আছে, The Virtue of Selfishness. So I don't want to say that anyone is selfish or something. মই আপোনালোক নাহে কিয়? Dance he said and demolished many a myth which is there in my mind. যে আমি West Coastor মানুহে maybe in a very informal way, আমি যিটো we are the flag bearer of the Assamese ethos. And we are holding the flag aloft all the time, be it in Bihu and all other things. I said, I am deeply delighted. I said, proof of the pudding is in the eating. And this is the beautiful pudding today. And I am going to relish it, cherish it for all the time to come. মোৰ সঁচাই ভাল লাগিছে যে আপোনালোক আহিছে, আপোনালোক আহাটো it's a মই ভাবো অকল মোৰ কাৰণে নহয়. That feeling of being an Assamese, I think that's a very important thing. Your presence is definitely a tribute in that direction. আৰু ক'ব লাগিব মনজিত দাই সাইডত ভাবিছে অসমৰ মানুহে কয় যে people give us stepmotherly treatment. So since he is my brother, he will feel that I have really been marginalized. I don't want to marginalize anyone. I at least believe in democracy and inclusiveness. So he is kind enough to have given this space for our meeting. And Monima Bo, where are you? You are there. Okay, thank you for being, and that's why we are here in this beautiful Sunday afternoon. Ite kotha hol
আমি মই ভাবোঁ দেই মই অলপ হাঁহি ধেমালি বেছিকৈ কৰিছোঁ তাৰ মাজত মোৰ এটা দুটা চিৰিয়াছ যিখিনি কথা মই ভাবোঁ সেই কথাটো যদি ইফ দেৰ ইজ এনি disagreement or you don't agree, you have got another counter narrative to that, you are most welcome to say it later on, we'll interact. Moi bhabu, the Assamese community in USA and many other countries in general, and probably in the West Coast more, they are more of a substance than a spectacle. মানে মই এইকাৰণে কৈছোঁ আই ডোণ্ট মই ইয়াত ইলেকশ্যন খেলিব নাহোঁ মোকতো আপোনালোকে ভোট দিব নালাগে মোক ইয়াত আই ডোণ্ট ৱান্ট টু গেট এনি ব্ৰাউনি পইণ্টছ কিন্তু মই ক'ব এইটো বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ যিখিনি মানুহ বাহিৰত গৈছে প্ৰবাসত থকা অসমীয়াই তেওঁলোকৰ অসমীয়াৰ প্ৰতি পাঁচটা আঙুলি সমান নহয় নট অল কিন্তু 80-70% মানুহৰ মনত সেই যিটো আমি অসমীয়াত্ব বুলি কওঁ সেইটো একেবাৰে টক ভগাই থাকে আৰু তাৰ বহিঃপ্ৰকাশ আমি সময়ে সময়ে সামাজিক মাধ্যম আহাৰ পৰা আমি পাওঁ আগতে বাতৰি কাকতত পাইছিলোঁ আৰু সেইখিনি কথাই আচলতে আমাক এটা সাহস দিয়ে কাৰণ আমাৰ অসমত ভাৰতত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নেতিবাচক কথাই মানুহৰ মনবোৰ কেতিয়াবা বেয়া কৰি দিয়ে আৰু তেতিয়া যেতিয়া গম পাওঁ যে সাত সাগৰ 13 নদীৰ সিপাৰে কোনোবা অসমীয়া মানুহে ভাল কাম কৰি আছে তেতিয়ালৈ we see a ray of hope amidst the dark clouds সেই কথাটো মই ভাবোঁ আপোনালোক সকলো তাৰ বাবে মোৰ কাৰণেতো বহুত হাত চাপৰি মন আছে আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণেও এটা কিন্তু আপোনালোকে হাত চাপৰি ৰিচাউণ্ডিং মানে এটা হাত চাপৰি হ'ব লাগে আই জইন ইউ আপোনাক এই কথাটো মই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ আৰু মই যে কৈছোঁ সেই কথাটোৰ আঁৰত কেতবোৰ আৰু বহুত কথা আছে মই স্পৰেটিকেলি দুটামান কথা মই কৈ যাব বিচাৰোঁ বহুতে কৈ থাকে আছামিজ এটা ক্ৰছ ৰোডছ সংকটত আছে অস্থিৰ সময় that we have been hearing for the last 30-40 years. Dipankar Da will remember that during our growing up days, Pranab Da to say, during our growing up days, during Assam agitation, Zoya Ahom was the password to the collective Assamese identity. নহয় জানো আমাৰ তেনেকুৱা আছে যে জয়া এখন ক'লেহে আমাৰ যেন গোটেই বিং অসমীয়া এই কথা তাৰপিছত there are many other issues related to অসমীয়া community has come how the agitation has failed what are the inadequacies or shortcomings of the agitation which many people could not accept it or could not digest it during the time of the agitation বহুত কথা হ'ল আজি কিন্তু কিছুমান কথা objective analysis ৰ মাজত উলাই আহিছে ওৰে সেই সময়ত ডাঙৰ হোৱা and there are many second generation Assamese here I'm really glad to see them that there is a craving in their heart there's a longing in their heart to know their roots where my parents are from what are our culture and ultimately you are in America ultimately fine you are in the best of the world you are in Bay Area and Bay Area I feel there is no gray area Bay Area means when I say you are very focused because you are all methodical and systematic you are methodical there is no gray it's either black and white either you like it or you dislike it you cannot be diplomatic with Facebook in that way while giving that emoji okay while writing you can be because language you know Virginia will say language is nothing but wine on the lips so with language we always try to deflect and sometimes we do many things I don't say only I do many people many authors and writers do but in your case there is no gray area either you will say yes or you say no in that case এটা মই ক'ব লগা কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ ইয়াত মই মায়াশ্ৰী বা অন্যান্য সকলৰ পৰা যিটো কথা গম পালোঁ ইমানবোৰ there are so many issues কিন্তু তাৰ পিছতো you are all busy but even then আপোনালোকৰ সকলোৰে কম বেছি পৰিমাণে মনটো অসমৰ পিতে আছে আমাৰ প্ৰণৱদাৰ কথাই কৈছোঁ মই again the beauty of social media I think 2 years back when I delivered that Lakshmi Devi Memorial Lecture in Cotton University Lakshmi Devi was a retired professor of Cotton College now it has become an university he came to know from the Facebook that I'll be delivering a lecture there the new Shonkordev in the new imagination of the youngsters এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আছে না নতুন কল্পনাৰে আমি শংকৰদেৱক চাইছো and he was there and the kind of Facebook post you wrote I still preserved it because this is the beauty of the social media and how one person can inspire the other যিটো কথা আমি নেদেখো অসমীয়া বুলি ক'লে ভাবো যে আমাৰ নাদত পৰা মানুহৰ দৰে কোনোবা এজন উঠিলে আমি পিছৰ পৰা টানো হয় টানাটো হয় টানিলেও কেতিয়াবা that also I should take it as a positive thing মানে মই কিয় লওঁ being trolled বহুতে কয় নহয় আপোনাক ইমানে ট্ৰল কৰে either whether you are a rightist or a leftist I said I believe to be a centrist because I am a liberal democratic inclusive man কিন্তু যদি ট্ৰল কৰিছে
if you are trolled, it's a badge of honor. In Bombay, there are many people say if there is no income tax rate in your place, in the kitty parties and all, you then don't get many brownie points. That means you are not rich enough. There is no rate in your place. Similarly, in the social media, if you are not trolled and if you say that you are a writer, that means you have not been able to say things clearly and probably you are trying to please everyone, which should not be the case in anyone's case. Anyway, coming back to আজি আপোনালোকৰ আগত মই কেইটামান কেৱল কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানুহৰ আমাৰ অসমীয়া বুলিয়ে কওক, আজি আমি অসমৰ কনটেক্সটত যদি কওঁ, আমাৰ ইতিহাসত মোক সদায় কয় ষ্টাডিড ইন দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি আই নেভাৰ studied history of Assam apart from a sentence about Shonkordev which was there in Delhi University syllabus. কিন্তু এই অসমৰ ইতিহাসৰ মাজত মই ভাবো আপোনালোকৰ দৰে মানুহ, আমাৰ দৰে মানুহ সকলোৰে বাবে কিবা নহয় কিবা এটা শিকনি আছে। আৰু তাৰে মই কেৱল দুটামান ইন্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰিছো, because the second generation Assamese people are also, the youngsters are also there with us. মই ক'ব লগা কথাটো হ'ল চাওক, ইউ ট্ৰাই টু ৰিমেম্বাৰ 1848, আজিৰ পৰা প্ৰায় 160-70 বছৰ আগতে এই যে ধনীৰাম আৰু শিৱৰাম নামৰ নগাঁৱৰ দুটা ল'ৰা, I think they were the first to have come to United States of America. এই মিছনেৰীৰ লগত প্ৰথম সেই নগাঁৱৰ ধনীৰাম আৰু শিৱৰাম আহিছিল। তাৰ নগাঁৱৰ ধনীৰাম আৰু শিৱৰামৰ পৰা এতিয়া আহি নামবোৰ বেলেগ হ'ল, আজিকালিতো আৰু ধনীৰাম শিৱৰাম নাথাকে। এই মানুহবোৰৰ যিটো যাত্ৰা, এই যাত্ৰাটোত কিন্তু অসমৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইউ হেভ প্লেড এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল। কাৰণ মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ ইট ৱাজ মোৰ ছাবষ্টেণ্টিভ যেন চিম্বলিক। কাৰণ স্পেক্টেকল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাত মে বি চাম আদাৰ কমিউনিটিজ ইফ আই কেন নেম উইথ or no disregard is intended for anyone. Punjabi ho, Gujarati ho, jimankhini korise. I am feeling so bad. Some people have to say, "Amar heri nai niki." You can give this here also because I don't need this now, right? So good to see you. Moi he kotha to kobo loisilo je he jitu jatra, he jatrar khetrot ami kiman korisu. So I will just give you few examples because if I share only my views, then you will feel that my views may be influenced by something, my view may be colored because I am not a machine. মই তো যন্ত্ৰ নহয়, মই ৰবট নহয়, গতিকে মোৰ থট প্ৰচেছত বহুত কথা ওলাব পাৰে। সো মই অসমৰ হিষ্ট্ৰী দুটা বা তিনটা মাত্ৰ ঘটনা ক'ব বিচাৰিছো যিহে প্ৰমাণ কৰে আমাৰ আসলে what we are capable of. আৰু মই যেতিয়া অসমীয়া বুলি কওঁ, I don't say on the people who speak Assamese. যি অসমক ভাল পায়, অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বা নিজৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰে যিসকল জনগোষ্ঠীয় লোক পৰিপূৰ্ণ আৰু অনুপ্ৰাণিত, মোৰ কাৰণে তেওঁলোক অসমীয়া, তেওঁলোক প্ৰথম অসমীয়া। Then we come the Assamese speaker and then comes probably other Indian people who are settled in Assam and who love অসমীয়া or anything related to the Assamese ethos. সেইখিনি মানুহক মই অসমীয়া বুলি ভাবো। গতিকে সেই গোটেইখিনি মানুহৰ লৈ পেলাই মই ক'ব বিচাৰিছো মাত্ৰ কেইটামান ঘটনা। 1871-72 যেতিয়া অসমলৈ ৰেল লাইন নাছিল, দুজন অসমৰ ছাত্ৰ, because they are in their age probably younger than them, শ্ৰেয়াতকে হয়তো probably 18-19 বছৰত দুজন অসমীয়া ছাত্ৰ they went to Calcutta for higher studies and they had real tough time in going to Calcutta because of the communication and inadequacy and insufficiency in the communication process. They went but see their dreams. মই সেই কথাটোৱে কৈছিলোঁ, তেওঁলোকে মন কৰিলে যে we will meet the Governor General of India. And meeting Governor General of India in Imperial India when we are ruled by the imperialist British was tougher than meeting the Indian Prime Minister now. সেই সময়ত 18-19 বছৰীয়া ল'ৰাকেইটাই সিদ্ধান্ত ল'লে, they went to many of the editors place, journalists place to arrange for a meeting. Why? নিজৰ কাৰণে নহয়, কিন্তু এই 19 বছৰীয়া 18 বছৰীয়া ল'ৰাকেইটাই নিজৰ কাৰণে কৰা নাছিলে। তেওঁলোকে গ'ল and you will be surprised to know this has not been discussed in many of the media and other things. When they eventually met the Governor General, next day in two of the Calcutta dailies, one in English, the other is in Bangla, they said that Ohomia Lorar Uddhatali. That was the heading in the newspaper. Ar teolok kihor karone goisil, how the natural resources of Assam can be productively utilized. Why there should be a railway line to Assam, why it should be extended. And who are they? They are Manik Chandra Borua. Ami Bohutia Cotton College or Asu, Guwahati Rubantor Khonikor and his friend Jagannath Borua. A Manik Chandra Jagannath Borua, Dubar Tinibar British Kam dise Luanai.
they স্বাধীন চিতিয়াভাৱে ব্যৱসায় কৰি থৈ গ'ল, but see their dreams, what they thought about Assam and what eventually they succeeded in meeting the Governor General and convincing them later on. When Northbrook came, the capital got shifted 1864 to Shillong and other things. আৰু এটা মই তাক ইণ্টাৰেষ্টিং মই কৈছোঁ, why history is interesting, why we turn to learn. I told you that there is no shade of grey for the Bay Area people, but for history or for any student of social science, there are a lot of grey areas, and you can really wallow in your emotion, in your thoughts, in your sentiments, and sometimes you crystallize through the process and come to a solid conclusion. এই কথাখিনি কিন্তু অসমৰ বুৰঞ্জীৰ মাজত, পৃথিৱীৰ সকলো জাতিৰ বুৰঞ্জীৰ মাজত আছে, কিন্তু আমি অসমক ভাল পাওঁ। আজি অসমৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু এইটো কথা এটা অনানুষ্ঠানিক হ'লেও আয়োজন কৰিছে, মই সেই কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাব, সেই মাণিক চন্দ্ৰ বৰুৱা, জগন্নাথ বৰুৱাৰ সময়ৰ এবাৰ তাতকৈ অলপ আগৰ, I will tell you because I don't know, during our time আমি মা দেউতাহঁতে এটা খুব কৈছিলে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত থাকিব, পঢ়াত যিসকল ভাল বা ইমান ভাল নহ'লেও মা দেউতাই এটা আপ্তবাক্য খুব কয় যে পঢ়ে পঢ়াই ৰুৱে পাণ, এই তিনিয়ে নিশ্চিন্তে আন। And from your broad smile I can make out you have also heard number of times and you were bored also at that point of time. Oh, you say it, you are very good, you are carrying that legacy, great to know that. পঢ়ে পঢ়াই, কিন্তু মই তাত উদাহৰণ দিওঁ, আমি অসমৰ দুজন বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰত, both passed out from Guwahati Seminary, Cotton Collegiate, য'ৰ পৰা দীপাংকৰ দা আৰু মই আমি পাছ কৰিছোঁ। দীপাংকৰ দা was far more brilliant and he was senior to us in 2 years, আৰু মই পিছত পাছ কৰিলোঁ। আজি আপোনাকে লৈছোঁ আৰু because of the beautiful smile, you are the symbol. Smile. এতিয়া কথা হ'ল, সেই মই যিটো কথা কৈ আছিলোঁ, যে মই বা কি কৈ আছিলোঁ, that's also interesting, huh? পঢ়াই পঢ়াই ৰুৱে পাণ, ৰুৱে পাণ, পঢ়ে পঢ়াই ৰুৱে পাণ, এই তিনিয়ে নিশ্চিন্তে ন, এইটো পাহৰা, আমি পাহৰা হৈ গৈছোঁ। That's the beauty also of an extempore speech. You can really break into some small talk and again try to reclaim what your thoughts were and try to say what you feel like. এতিয়া মই এই কথাটো কৈছোঁ, 1864, that's the year in which Sahityarathy Bezbarua was born, and that's the year for the first time 4 students of Cotton Collegiate, then known as Guwahati Seminary, passed the entrance examination. আমি যে মেট্ৰিক বুলি কওঁ, ক্লাছ 10 বুলি কওঁ, পাছ কৰিলে। কোন কোন? আমি কিহৰ কাৰণে জানিব লাগে যে আমাৰ জালনুৰ আলী আহমেদ, he was the second Assamese doctor and his son happens to be one of the presidents of India, then Fakhruddin Ali Ahmed. Jalnur Ali Ahmed and his other friend was, who happens to be a first doctor, Colonel Hiboram Bora, who married a Naga lady, and Navagraha Smokhanot sage amar Guwahatit thoka manuhor ami etu dukhor kotha ami jabo loga hoy, সেই Navagraha Smokhanor goteখিনি মাটি Colonel Hiboram Bora asolte ঘৰ পিনৰ পৰা দিয়া দান দিয়া মাটি আছিল। We know about Antilla. Now, what's the name of Mukesh Ambani's house? Antilla, I believe. Antilla, but he used to say is a place called Antali later on in Calcutta. আৰু দুজন মানুহ আছিলে, আনন্দৰাম বৰুৱা, সকলোৱে জানে, I don't have to explain about his scholarship, the first graduate, the first ICS officer, the first deputy commissioner among all the Indians, not as Assamese, when he became the deputy commissioner or district magistrate of Noakhali district. And fourth one was Madhav Chandra Bordoloi. Madhav Chandra Bordoloi was কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈৰ ফাদাৰ, যাৰ কাম দেখি 1797 চনৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত সেই গোটেইখিনি কাম দেখি তেতিয়াৰ হেনৰি কটন গৰ্ডন তেওঁলোকে প্ৰেজ কৰি থৈ গৈছে যে হিয়াৰ ইজ এন অফিচাৰ, Assamese officer, and they were initially they were not willing to praise the native. তেওঁলোকে নেটিভ বুলি কয়, whether you are a Tamil or an Assamese, কিন্তু প্ৰেজ কৰিব লগা হৈছিল। তো why I am giving the example of these 4 people? সেই একে সময়তে see the first person probably in the year 1865 who passed out entrance from Guwahati Seminary and was the first Assamese engineer. ইয়াত হয়তো বহু ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, মই একাৰণে সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ। তেওঁৰ নাম আছিল বলিনাৰায়ণ বৰা। বলিনাৰায়ণ বৰা, he got Gilchrist scholarship. He went to Cooper College in United Kingdom. এই ইংলেণ্ডৰ পৰা পঢ়ি অহা বলিনাৰায়ণ বৰাই, আজি আপোনালোক বহুত মহিলা আছে, আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাই মই কওঁ, see the thought process. তেওঁ ঘূৰি আহিল 1888, 89 অসমলৈ ঘূৰি আহিল, আহি পেলাই মৌ নামৰ এখন আলোচনী উলিয়াইছিল। হৰনাৰায়ণ বৰা, his elder brother was the editor, but for all practical purposes everything was done by Bolinarayan Bora, the first engineer. He writes in the first issue যে তিৰুতাৰ বন কি, তেতিয়া মহিলা বুলি নকয়, নাৰী বুলি নকয়, তিৰুতাৰ বন কি, আপোনালোকৰ শুনিলে এটা খং উঠিব, তবে শুনি লওক
যে ঘৰতে থাকিবা বনবাৰী কৰিবা পঢ়িবা ভাগৱত ৰামায়ণ তাৰমানে যিজন মানুহ ইংলেণ্ডত ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়ি প্ৰথম অসমীয়া অভিযন্তা হৈছে তেওঁ মহিলাৰ কথা এনেধৰণে ভাবিছিল কিন্তু কিছুমান সেই কথা এইটো নহয় যে তেওঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁৰ ভূমিকাটো এনেকুৱা ধৰণৰ অলপ পাছ পৰা বা ইমান ভৱিষ্যদৰ্শী নাছিল তেওঁ বিহুৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বিহু সকলোৱে হাঁহিছিল আপোনালোকৰতো বিহুৱে ইউনাইট কৰে যেতিয়া বিহু গুণাভিৰাম বৰুৱা হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য বুধিনন্দ্ৰনাথ দিহিলিয়াল ভট্টাচাৰ্য সবেই কৈছিল অশ্লীল নৃত্য তেতিয়া লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাৰ লগত থিয় দিয়া মানুহজন কিন্তু আছিল বলিনাৰায়ণ বৰা when Ram Kumar Vidyaratna came to the propagate the Brahmo religion in Ahom amar bahut manhe Chaitanya Shonkordev lo eta biভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰে Ram Kumar Vidyaratna himself wrote in his memoirs in his book that Shonkordev or dharma মানে চৈতন্যদেৱত কৈ যে আৰু বেছি প্ৰগতিশীল আগবঢ়া আছিল আৰু আগতেই কৰিছিল হেতু এটা বেংগলী স্কলাৰে লিখি থৈ গৈছিল আৰু that time the executive engineer of PWD department বলিনাৰায়ণ বৰা he gave his horse তেতিয়াতো গাড়ী দিব নোৱাৰে না মাধৱদাৰ নিচিনা টেসলাৰ গাড়ী দিব না মাৰ্সিডিজ দিব না এম্বেছাডৰ দিব তেওঁ ঘোঁৰাটো দিছিল you take my horse and গোটেই অসমখন আপুনি ঘূৰক তেতিয়া executive engineer of PWD used to move on a horseback গতিকে মই এই কথাটো ক'ব লৈছো যে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সেই কথাটো ক'লেও আন ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ভূমিকা ভাল আছিল বিহুৰ ক্ষেত্ৰত ভাল আছিল ব্ৰিটিছে দিয়া উপাধি হি অলসো টু VRS ব্ৰিটিছে দিয়া উপাধি তেওঁ relinquish কৰিছিল তেওঁ সেইবোৰ কথা লোৱা নাছিল by the way when Nandana gave my introduction flowery words about me most of which I don't deserve এটা কথা কোৱা হ'ল that he currently holds the position of deputy general manager in NABARD actually I left NABARD 3 years back so I don't hold any position now if at all you give some space in your heart মানুহজনে দেওবাৰে মাতিনি বৰ কষ্ট নেগিলে ঠিকে আছে আৰু মানে he will get 30 out of 100 I am satisfied with that standing of my life মোক আৰু বেলেগ নালাগে I left job because I was really passionate into what I do what I think what I read সেই কাৰণে আসলতে 3 বছৰৰ আগতে 2021 চনত so I said tata bye bye to the formal job so I am that way a retired man with gray hair and with appropriately what Nehru said at that point of time is relevant for me and I can also pull some leg invoking that particular statement of the prime minister etia মই আপোনালোকক যদি আৰু দুটামান অসমৰ ইতিহাসৰ পৰা কেইটামান কথা ক'বলৈ আমাৰ মানুহক সবেই কয় লাহে লাহে আমাৰ মানুহ অলপ এলেহুৱা চন্দন মহন্ত I think he stays in Missouri পুৰণা মানুহ আপোনালোকে জানিব চন্দন দা আহিব হেনা শান্তিকাম হাজৰিকা when he gave that post saying that emergence of ময়ূৰ বৰা in the lecture circuit he was very very profusely মানে ইমান praise কৰিছে which I don't deserve তাত চন্দন মহন্তই ক'লে যে আমি লাহে লাহে হোৱাত বা এলেহুৱা হোৱাত if I want to be lazy what is your problem that was also a logic মানে put forward by Sondanda in his inimitable style in social media কিন্তু মই বেলেগ এটা কথা কৈছো এই লাহে লাহে কথাটো আমি সকলোৱে তৰুণৰাম ফুকনৰ কথা জানো মানে তৰুণৰাম ফুকনে খুব ভাল বক্তৃতা দিছিল কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ ভাল বক্তৃতা দিছিল এইবোৰ কথা জানো কিন্তু আমি এটা কথা নাজানো মানে কমকে চৰ্চা কৰো I don't see you that Motilal Nehru himself যাৰ লগত পিছলে তৰুণৰাম ফুকন বেছি এছ'চিয়েট হৈছিল এই চিত্তৰঞ্জন দাস কংগ্ৰেছৰ মাজৰ স্বৰাজিষ্ট পাৰ্টি তেওঁলোকে অসমৰ অন্যান্য মানুহক কৈছিলে যে আপোনালোকৰ ফুকন মানে with all due regards to তৰুণৰাম ফুকন তেওঁৰ কোনবা সম্পৰ্কৰ মানুহ থাকিব we are trying to historically analyze a man যে তেওঁ যদি অকমান আৰু বেছি কাম বা হাৰ্ড ওয়াৰ্কিং হল তেন্তে মুইন কৰিছে যে তৰুণৰাম ফুকনে মোৰ মুস্কুছাৰ ওপৰতো ডাঙৰ বক্তৃতা দিব পাৰে because he is so talented he knows so many things কিন্তু কিহৰ বাবে তেওঁ অসমৰ এই কথাবোৰ তেওঁ সেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল তেতিয়াতো ভাৰত স্বাধীনেই হোৱা নাই স্বাধীনতাৰ আগতেই তেওঁ ঢুকাল তেওঁ কিয় নুঠায় আৰু তাৰ পিছৰ আপুনি ইভেন্টুৱেলি গম পাব probably 1939 ৰ ইলেকশ্যনত he was defeated by Nobin Chandra Bordoloi in that particular election indirect election আছিল before independence গটিকে সেই নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ বুলি ক'লে 1919 চনত অসমক যেতিয়া was not included in the reform you see the guts of that Assamese man see the intellectual prowess of that particular man তেওঁ নিজৰ খৰচত চন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই পইচা উঠাই দিছে তেওঁ ইংলেণ্ডলৈ গৈছে ইংলেণ্ডত গৈ তেওঁ কনভিন্স কৰাইছে why Assam should be included in your reform and other scheme of things
তাৰ লগে লগে কি হ'ল মহাত্মা গান্ধীৰ অধীনত 1921 চনৰ অসহযোগ আন্দোলন আহিল the non cooperation movement and people lost sight of that people forgot that Nobin Chandra Bordoloi reclaimed our position in United Kingdom by convincing all the British politicians and the important people who used to call the shots এই গুটেইখিনি কথা আমাৰ কাৰণে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল এই কথাবোৰ আমি একেবাৰে কমকে চৰ্চা কৰি থৈ দিওঁ গতিকে মই ভাবো তেনেকুৱা কথাৰ পৰা আমাৰ আসলতে জাতিটোৱে আপোনালোকৰ কথা যেহেতু বহুবোৰ কথা আমাৰ তাত অলপমান অলিখিত হৈ থাকে মানুহে ইমান গম নাপায় সেইখিনি কথাৰ পৰাও I don't say that you stop your work and start writing more about that কিন্তু সেইখিনি কথাৰ পৰা মই ভাবো আমাৰ যে challenges যেনেকে আছে আমাৰ কিন্তু opportunity বহুত আছে বুলি ভাবো আমাৰ মানুহে এটা কথা প্ৰায় কৈ থাকে let me be very honest about it মানে without again saying that without being offensive or rude to anyone we are just trying to dissect some things of history আমাৰ মানুহে সদায় অসমীয়া বাংলাৰ সম্পৰ্ক অসম আন্দোলনৰ পিছৰ পৰা বহুত সুস্থিৰ হৈছে and we are really happy about that কিন্তু আমাৰ মাজত সম্পৰ্ক এসময়ত বৰ ভাল নাছিল সেই তাৰ পিছতো আপুনি যদি ভাল পজিটিভ কথা এটা উলিয়াব বিচাৰে আপুনি কিন্তু উলিয়াব পাৰে I'll just give you an example from history 1836 Bangla was imposed in Ahom you all know we continued with that up to 1872 37 বছৰ আমাৰ ভাষাটো পিছুৱাই গ'ল কিহৰ কাৰণে হল কি হল I'll not go into that details but 7 years before Bangla was imposed in Ahom one Assamese gentleman a towering intellectual of that time he wrote Assam Buronji in Bangla তানে বহুত অসমীয়া নতুনকৈ শিক্ষা পোৱা মানুহেও ভাবিছিল যে অসমীয়া ভাষাটো আমি ঘৰত কোৱা ভাষা হিচাপে থাকিব আৰু আমি বেলেগ চৰ্চাবোৰ বাংলা ভাষাত কৰিব লাগিব আৰু তাৰ প্ৰমাণ 1829 চনত আসাম বুৰঞ্জী লিখিছিল হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন মই সদায় কওঁ অসমৰ প্ৰথম জনা আধুনিক সময়ৰ বুদ্ধিজীৱী চিন্তাবিদ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ দেউতাক And 1829 his book got published his son Anandaram Dhekial Fukan was also born in the same year 1829 এটা মই আপোনালোকক কৈছো তাৰ মাজৰো পজিটিভ কথা আছে you know I will be surprised to know some of you হে আসাম বুৰঞ্জী নামৰ বাংলা ভাষাত লেখা কিতাপখন আধুনিক বাংলা ভাষাৰ প্ৰথমখন ইতিহাসৰ কিতাপ and Assamese has written the first I reiterate and Assamese has written the first book of history in modern Bangla in 19th century that is Holiram Dhekial Fukan আমি তাও criticize করব পারো কিও তাও বাঙালিতে লিখেছে but there is other story also that was the first book and you will again be happy to know in 1855 because Anandaram Dhekial Fukan lived only for 29 years এইখিনি সময়তে তো অসমীয়া ভাষা পুনৰ অসমত চলাবৰ বাবে উৰেটো জীৱন সংগ্ৰাম কৰি থৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া মোৰ সেই কাৰণে কিছুমান নেতা বেলেগক দেখিলে I don't want to make any political statement মোৰ বৰ আচৰিত লাগে 29 বছৰ জীয়াই আছে পাঁচটা ল'ৰা-ছোৱালী জন্ম দিছে তাৰ মাজত চৰকাৰী দায়িত্ব কৰিছে ব্ৰিটিছৰ কলিকতালৈ দুবাৰ গৈছে প্ৰেছ খুলিছে তাৰ মাজত যেতিয়া মফত মিলছ when he came to Assam in 1855 15 দিনৰ ছুটি লৈ বৰপেটাৰ পৰা গুৱাহাটী it takes around 2 days আহি পেলাই তেওঁ মফত মিলছক সেই আবেদন পত্ৰ দিছে that why Assamese should replace Bangla in Ahom তেওঁৰ জীৱনকালতটো নেদেখিলে because it was restored only in 1870 to 73 at the same time তেওঁৰ মনত কিন্তু বাংলাৰ প্ৰতি কোনো বেয়া ভাৱ নাছিল এই মই কমকে চৰ্চিত কথাটো ক'ব বিচাৰো যে in 1855 the year in which he presented that memorandum to Mofat Mills he wrote a book in Bengali আইন ব্যৱস্থা সংগ্ৰহ and that was the first work in Bangla about law তাহলে দেউতাকে 1829 চনত বাংলা ভাষাৰ প্ৰথমখন ইতিহাসৰ কিতাপ লিখিছে আৰু পুতেকে 1855 চনত বাংলা ভাষাৰ প্ৰথমখন আইনৰ কিতাপ লিখিছে both happen to be Assamese হলিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন and আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন এই যিবোৰ ইতিহাসৰ কথা আমি সদায় শংকৰদেৱে মানে নদী পাৰ হল মানে হেৰি বগৰাই দিলে লাচিত বৰফুকনে মোমাই কৰিব these are important facets of history কিন্তু হেবিলাকৰ মাজতে যদি আমাৰ narrative-টো বন্ধি কৰি ৰাখো will not be knowing the other facets of history which is equally exciting exhilarating and it can definitely encourage people to delve deeper into their roots সেই কথাখিনি মই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবো মই খুব স্পৰেডিকেলি কৈছো কাৰণ আপোনালোকক মায়াশ্ৰীও চাই আছে মানে that stare or Saoni is for time or for something or you really liked it that's why looking at that mo ঘড়িটো চাইছো okay
Well, anyway, I pretend that I have not heard you. কিন্তু মই at the same time মই মনৰ লগতে মই প্ৰথম ইমান কথা কাৰণ ইমান কথা আছে মই গোটেইখিনি কথা ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু মাজৰ হেৰিটো ভাল হৈছে ন ইন্টাৰভিউত অলপ যে ভাত চাত খাই চাটনি জলকীয়া এটা খোৱা যায় that is important মই সদায় কওঁ ভাষণত মোক বহুত কিবা কিবি কথা কয় ভাষণত মাতে মানে I'm deeply grateful to the people of Assam আৰু এতিয়া ধৰি লওক আনাই মাতিছে নাম আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি I don't know how they came to know maybe from some SMEs in USA only they have also invited me to deliver a speech in Atlanta এই গুটেইখিনি মিলাই লৈ আহিছো মই কিন্তু এটা কথা সদায় কওঁ আমাৰ মানুহে and especially our politicians we take ourselves very seriously there is no Khushwant Singh used to loudly lament that Indians do not have a sense of humor generally speaking Hebabe, since we take ourselves so seriously, sometimes other people who should take us seriously do not take us seriously. But there has to be some fun in life. I think that is the lubricant in life that is very, very important. And thank you, Manapuni Tanaka Saitoka Karne. I am also trying to remember Khushwant Singh and then delve into something else. They say that it's a roller coaster ride about my speech. Serious, so I'm sorry about that. Etia. ভূপেন হাজৰিকা মই আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ দেই মহিলাৰ কথা লথনি কলো নহয় বলিনাৰায়ণ বৰাৰ কথাটো আপোনালোকৰ খংটো যদি জামৰিছে অলপ তেওঁ বেচৰা ইমান খং কৰি নাথাকিব আৰু এটা মই কথা কৰব বলিনাৰায়ণ বৰাই বিয়া কাক কৰিলে হি ওয়াজ এ ভেৰি ফেমাস ICS অফিচাৰ এণ্ড এ টাৱাৰিং ইকনমিষ্ট অফ ইণ্ডিয়া R.C. Dutt ইকনমিক হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া লেখা R.C. Dutt আকৌ আনন্দৰাম মানে কথা বাঢ়ে মই বলিনাৰায়ণ বৰা আপোনালোকৰ খঙৰ কথা যাওঁতে বেলেগ এটা ইনফৰমেশ্যন দি থওঁ চ' ইণ্টাৰেষ্টিং R.C. Dutt আছিল আনন্দৰাম বৰুৱাৰ লগত পৰা R.C. Dutt 1899 after retirement he became president of Indian National Congress বহু মানুহে নাজানে যেনেকে নাজানে হেনৰি কটনৰ কথা হেনৰি কটন later on he became the president of Indian National Congress তেওঁ বেয়া পাইছিল কাৰ্জনে বেয়া পাইছিল when Manik Chandra Borua and others after his retirement যেতিয়া অসমলৈ আহে তেওঁ বহুত বিধি পথালে দিছিল because he was sympathetic to the cause of the Indian freedom struggle হেতু হেনৰি কটনো মানে তেওঁ ইণ্ডিয়ান নেশনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেসিডেন্ট হৈছে কিন্তু এতিয়া মই কোৱা কথাটো হল এই বলিনাৰায়ণ বৰাই যে কৈছিল ঘৰতে থাকিবা বনবাৰী কৰিবা পঢ়িবা ভাগৱত ৰামায়ণ তেওঁ যেতিয়া নগাঁৱত SDO তেতিয়া SDO হৈ থাকে R.C. Duttৰ ছোৱালী তেওঁ বিয়া কৰিলে ৰমেশ চন্দ্ৰ Dutt ইকনমিক হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া লিখা তেওঁৰ ছোৱালী আকৌ আধুনিক আছিল প্ৰগ্ৰেছিভ so I'm not commenting on anything but let us try to take it as has been presented soberly by the historians তেওঁ যেতিয়া নগাঁৱত টেবুল টেনিছ আৰু বেডমিণ্টন খেলে স্কাৰ্ট পিন্ধি আৰু মানুহ তেতিয়া টৌবা খাই আচৰিত হৈ যায় আজিৰ পৰা 120 বছৰ নগাঁৱত যেতিয়া কোনোবা এগৰাকী বিষয়াৰ পত্নীয়ে যেতিয়া টেবুল টেনিছ আৰু স্কাৰ্ট পিন্ধি পেলাই বেডমিণ্টন খেলিব so which has turned a full circle so ঘৰতে থাকিবা বনবাৰী কৰিবা পঢ়িবা ভাগৱত ৰামায়ণ নিজৰ ঘৰতে কিন্তু নহ'লে it's good মানে মই সদায় কওঁ I remember what Virginia Woolf said that history of man's opposition to women emancipation movement is more interesting than the women emancipation movement itself. And today my wife is also here, Ranjita. She will agree. They sole bole kokhole ami bahut kotha koi thaku mu khodai mate International Women's Day generally they will invite me 2-3 months in advance. Mane I am known as a feminist publicly. But whether I am a feminist or not only the lady in the corner will know. Gorika olop to thaki boisa. Some amount of hypocrisy is like mass bhajute je ami olop tel diu enekwa karon apuni monere khub bhal monere banaleo tel nohole masor apuni bhaji koribo নোৱাৰে similar code lagibo hypocrisy apunar dhori lolu you are married suppose you are having an argument with your wife which most of the married men do and who wins and other things I will not go into let it be in your imaginative realm etia tenekwa samoyte calling bell bazil তেতিয়া অকমান হিপোক্ৰেসি লাগিব আপোনালোকৰ ভিতৰত দুৰ্বাদল কাজিয়া বা আপোনালোক বুলি নকওঁ মুৰে মানে আহি যেতিয়া কলিং বেল বাজিল মই যেতিয়া গৈ খুলিলো তেতিয়া মই অলপ দেখিলো যে হঠাৎ আহিল আমাৰ মনিমা বৌ মানে তেৱে আহিল হঠাৎ নোকোৱাকে আহি গ'ল মানে ক্যালিফোৰ্নিয়াৰ পৰা মানে লাছ আল্টোছ তাৰ পৰা আহি গ'ল তেতিয়াতো মই অকমান এক্টিং কৰিব লাগিব ন বৌ খবৰে নিদিলে হেনা আপোনাৰ ঘৰত গৈ ইমান মানুহক আমনি দি আহিলো it's good গতিকে then I cannot show my disappointment or anger তেতিয়া I have to mask it সেই কথাটো ঠিক কিন্তু it should not be unalloyed hypocrisy or snobbery that has become a defining trait of some of the people including some of the Assamese people which is wrong I sincerely believe etia coming back to মই যেটো কথা কৈ আছিলো বলিনাৰায়ণ বৰাৰ কথাটো কলো এতিয়া মই ভূপেন হাজৰিকাৰ
বিভিন্ন সময়ত ইণ্ডিয়ালৈ মানে ইউএছলৈ আহিছে ভূপেন হাজৰিকা বুলি ক'লে ক'বই নালাগে দ্য বিহু দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড ভূপেন হাজৰিকা দে ইউজ টু চিম্বলাইজ দ্য 3 B's ইউজ টু চিম্বলাইজ অসম আৰু অসমীয়া ভূপেন হাজৰিকাৰো বহু কথাত দুখ হয়তো আছে দেশ বংগৰ মানুহৰ সকলোৰে থাকিব এজ এ হিষ্টৰিয়ান অৰ এজ এ ষ্টুডেণ্ট অফ হিষ্ট্ৰী উই শুড ট্ৰাই টু এনালাইজ দিছ অবজেক্টিভলি এণ্ড ডিছপেছনেটলি যে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত তেখেতৰ ভূমিকা কি আছিল 1962 চনত বিষ্ণু ৰাভাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়ত তেখেতৰ ভূমিকা কি আছিল আৰু আলফাৰ উত্থানৰ সময়ত এটা সময়ত তেওঁ বৰ প্ৰশংসা কৰিছিল বা পিছৰ সময়ত যেতিয়া অকমান ডিক্লাইন হলে হ'ল মানে নৰ্মেল মিডল ক্লাছ মেন্টালিটি দ্যাট মিডল ক্লাছ মাইণ্ড ইজ এন এছেট বা মিডল ক্লাছ মেন্টালিটি ইজ এ লাইবিলিটি ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউচনৰ আগত যে কৈছিল সেই কথাবোৰ ভূপেন হাজৰিকাই এক্সাম্পলিফাই কৰে মানে আপুনি মই সকলো অসমীয়া মানুহে তাতকৈ আমি বেছিকে কৰোঁ বাট এট দ্য টাইম অফ অবজেক্টিভলি এনালাইজিং সামথিং আমি এটা কথা মই সদায় লওঁ ভূপেন হাজৰিকাই এগৰাকী মানুহৰ কথা কৈছিল নাও ইউ ট্ৰাই টু থিংক যে সঁচাই মই কৈছো সেই কথাটো একচেপ্টেবল হয় নে নহয় এগৰাকী মানুহৰ কথা ক'লে যে আৰু এজন ল'ৰাৰ কথা ক'বলৈ গৈ ক'লে যে দপদপীয়া মাকৰ দপদপীয়া ল'ৰা দ্যাটছ ইন ভূপেন হাজৰিকাছ ৱৰ্ড দপদপীয়া মাকৰ দপদপীয়া ল'ৰা হু ইজ দ্যাট দপদপীয়া ল'ৰা মই সেই কথাটো কওঁ আজি যদি সেই দপদপীয়া ল'ৰাজন নাথাকিলেহেঁতেন আৰু আজি ইয়াত মই বাদেই দিছো অসমৰ বেছি সংখ্যক মানুহে তেওঁৰ কথা নাজানে আনফৰ্চুনেটলি আজি কিন্তু আমি হয়তো আমাৰ গোটেই মানে হিষ্ট্ৰী ডাজন্ট বিলিভ ইন হেটেন কেনট বি দ্য ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চ অফ হিষ্ট্ৰী কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে সেই মানুহজন নথকাহেঁতেন আমাৰ কিন্তু বুৰঞ্জী সেই 46-47ৰ সময়ত বেলেগ এটা টাৰ্ণ ল'লেহেঁতেন আই উইল জাষ্ট গিভ ইউ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্যাট দপদপীয়া ল'ৰা দেন আই উইল কাম টু দ্য নেম এণ্ড হিজ মাদাৰ সেই ল'ৰাজন 18-19 বছৰীয়া ল'ৰা তেওঁ কলিকতালৈ গৈছে ইউ ন' ফ্ৰম কেলকাটা অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' maybe from late 30s or early 40s they have started broadcasting an Ohomia program for half an hour Ohomia এটা অনুষ্ঠান কলিকতা আকাশবাণীৰ পৰা বজায় তাত তিনিজন অতি প্ৰাতঃস্মৰণীয় অসমীয়া মানুহ উবেদুল লতিফ বৰুৱা পুৰুষোত্তম দাস বিহুৰ সময়ত যে শ্ৰীময় অসমীৰ আমি গানটো গাওঁ সেই পুৰুষোত্তম দাস আৰু কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী বিখ্যাত এক্টৰ তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া আছিল যেতিয়া 1946 চনৰ 16 আগষ্ট 16th August 1946 Muhammad Ali Jinnah said that karenge ya larenge মানে আমাক পাকিস্তান লাগিবই আমি লমে and he declared direct action day প্ৰত্যক্ষ সংঘৰ্ষ দিৱস আৰু তাৰ পিছত কলিকতা হিন্দু মুছলমানৰ জাপানল একেবাৰে আপোনাৰ কমিউনেল ৰায়ট সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ তাত হাজাৰ মানুহ মৰিছে মানুহৰ মৃতদেহেৰে কলিকতা ভৰি পৰিছে then it is not Mayur Bora Kamal Narayan Chaudhary and other people had remembered and recollected that incident তেওঁলোকে ভাবিছে আজি 16 আগষ্টত আমি কেতিয়া ওলাব নোৱাৰো উইল নট বি এবল টু ব্ৰডকাষ্ট দ্যাট শো টুডে দিস ইভিনিং কাৰণ আমি বাহিৰত ওলাম কেনেকৈ খালি মানুহক মাৰিছে মানে they are dead and you know the people from Jorhat our Mayashri to Jorhat Omulya Borua বিখ্যাত কবি এই কুকুৰ কবিতা লেখা বেশ্যা কবিতা লেখা Omulya Borua also died in that communal riot আৰু বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আমাৰ জ্ঞানপীঠ বঁটা পোৱা আগৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তেওঁৰ যিখন উপন্যাসৰ প্ৰথম প্ৰাণ্ডুলিপি Omulya Boruak দিছিল that also got lost his first novel was never published সেই সময়ত তেনেকুৱা দিনত যেতিয়া আমাৰ কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী আৰু পুৰুষোত্তম দাসে ভাবিছে আমি তো যাব নোৱাৰো then at 6:30 or 6 p.m. in the evening দেখিলে যে কোনোবা এটা ল'ৰাই এনাউন্স কৰি দিলে যে program continued all three of them with whom that responsibility was given they were at home fearing for their life আমাক দিয়া হেতেন আমিও ঘৰত থাকিলো হয় হয়তো আপোনালোকো থাকিলে হয় তেতিয়া ভাবিলে যে কোনে কৰিলে আজি আৰু তো দায়িত্ব নাই কোন সৰু ল'ৰা ভইচটোৰ পৰা গম পাইছে হি ইজ এ ইয়াং ম্যান আৰু সেই মানুহজনেও পিছদিনা Omulya Borua already died his dead body was not found on the next day তেওঁৰে বন্ধু যি দপদপীয়া ল'ৰা বুলি কৈছিল বেনাৰসত পঢ়ি থকা আৰু এজন যুৱক এই 24-22 বছৰীয়া 23 বছৰীয়া ভূপেন হাজৰিকা আৰু সেই দপদপীয়া যুৱকজনে কলিকতাত মৰ্গত বিভিন্ন ঠাইত Omulya Boruaৰ মৃতদেহ বিচাৰি গোটেইখন চলাথ কৰিলে they failed to find the dead body that's a different issue কিন্তু সেই ল'ৰাজনৰ কথা মই এই কাৰণে কওঁ তেওঁৰো জন্ম শতবাৰ্ষিকী যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এবাৰ শেষ হ'ব লাগে তেওঁ কোনোবা এক্স এমএলএ বুলি কয় শ্ৰমিক নেতা বুলি কয় হি ওয়াজ এ প্ৰফেসৰ ইন এ কলেজ অৰ ইউনিভাৰ্চিটি ইন কানাডা এট ওয়ান পইণ্ট অফ টাইম হি ৰিটাৰ্ণ গোটেই জীৱন তেওঁৰ নিৰ্যাতিত লাঞ্ছিত মানুহৰ বাবে কটালে মই তেওঁৰ নামটো কোৱাৰ আগতে তেওঁ মাকৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো মাকৰ যেতিয়া এই ল'ৰাটো জন্ম হয়
এই ল'ৰাজন মানে জন্ম হোৱা মই আপোনাক কৈছোৱেই ভূপেন হাজৰিকাতকৈ 2 বছৰ ডাঙৰ ভূপেন হাজৰিকা 1926 চনত জন্ম তেওঁৰ 24 চনত জন্ম সেইবাবে এইবাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী তেওঁৰ হ'ব সেই জন্মৰ সময়ত মাকগৰাকী কি ক'লে জানে আপুনি দুইটা উদাহৰণে আপুনি ভাৰতৰ বেলেগ জাতিৰ ক্ষেত্ৰত নাপায় বুলি মই অন্ততঃ বুকুত হাত থৈ গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব পাৰোঁ সেই ল'ৰাৰ কথাও নাপায় মাকৰ কথাও নাপায় মই সেই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া মাকক ক'লে his mother fell in love with a boy from a different caste both of them are Assamese মানে মই সদায় তথাকথিত বুলি কওঁ so called the guy happens to be from a higher caste as determined by society আৰু মাক অকমান তাতকে তলৰ কাষ্টৰ আছিল তথাকথিতভাৱে নিম্ন জাতিৰ but they তেজপুৰত বিয়া পাতিলে মহাভৈৰৱ মন্দিৰত তেওঁলোকৰ বিয়া হ'ল then immediately she was on the family way যেতিয়া তেওঁ সন্তান সম্ভৱ হ'ল when she was pregnant তেতিয়া বহুত মানুহে ক'লে you have to really abort this child because society is not going to recognize these children because you are married against caste and there are many other norms and all other things you have not followed তেতিয়া মাকে কি ক'লে জানে যে মই জাৰস সন্তানৰ মাতৃ নহওঁ 1924 চনত এগৰাকী অসমীয়া নাৰীয়ে কৈছে I am not going to be a mother of a bastard child I'll be the mother of a famous child আপুনি চাওক আজি বহুত অসমৰ মানুহ বহুত ভাৰতৰ মানুহে আমি বহুত আধুনিক হোৱা বুলি ভাবো আজি অসমীয়া মানুহে নিজৰ বহুত চিন্তা এৰি কেৱল নিজৰটো এৰি তেওঁলোকে ধনতেৰাছ কৰিব অন্যান্য বহু কথা কৰিব মোৰ আপত্তি নাই সংস্কৃতি মানে বিষ্ণুৰাভা ভূপেন হাজৰিকা হেমাংগ বিশ্বাস সকলোৱে কৈছে দিয়া লোৱা কিন্তু নিজৰটো আপুনি শংকৰদেৱৰ তিথি মাধৱদেৱৰ লাচিত বৰফুকন চিলাৰায় এইবোৰ কথা আপুনি এষাৰো নক'ব কিন্তু বাহিৰৰ পৰা ধনতেৰাছো কৰিব কাৰুৱা চথু কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ নিজৰ কালচাৰেল ৰুটেডনেছৰ ওপৰত ডেফিনেটলি দেৰ উইল বি সাম প্লজিবল কুৱেশ্যন তেতিয়া মোৰ এই মাকজনীলে মনত পৰে যে তেতিয়াৰ দিনতে সঁচা অৰ্থত আধুনিক প্ৰগ্ৰেছিভ এগৰাকী মহিলাৰ আপুনি শক্তি চাওক সাহস চাওক যে মই জাৰস সন্তানৰ মাতৃ নহওঁ মই এগৰাকী বিখ্যাত সন্তানৰ মাতৃ হওঁ আৰু সেই মানুহগৰাকী আছিল অগ্নিকন্যা চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী যি প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1925 চনত 26 চনত মহিলাক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছিল সাহিত্য সভাৰ ধুবুৰী অধিৱেশনত 1926 চনত পাণ্ডু কংগ্ৰেছ হৈ আছে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম হৈছে শদিয়াত আৰু সেই সময়ত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে এই যে মহিলাক পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত ৰাখি থয় তাৰ পৰা বাহিৰলৈ লৈ আহি তেওঁ সেই যে প্ৰথম অসমত উইমেন ইমানচিপেশ্যনৰ প্ৰথমটো খোজ তেওঁ পেলালে আৰু তেওঁ ল'ৰা অতুল শইকীয়া মই নামটো যাৰ লোৱা নাছিলো অতুল শইকীয়াৰ কথা 72 চনত গুৱাহাটীৰ পৰা তেওঁ এমএলএ হৈছিল সেই বুলি কোনোবাই জানে কিন্তু অতুল শইকীয়াৰ সেই সাহসৰ কথাটো 1946 16th আগষ্ট ডাইৰেক্ট একশ্যন ডে অসমীয়া অনুষ্ঠানটো চলাই লৈ গ'ল আৰু প্ৰমাণ দিলে যে অসমীয়া মানুহৰ সাহস মনৰ দৃঢ়তা সকলো বস্তু আছে গতিকে মই ভাবো আজি মই কোনো নেতিবাচক কথা ক'ব বিচৰা নাই মই যেহেতু নতুন প্ৰজন্মৰো বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে আপোনালোকটো নিজেই অভিজ্ঞ জীৱনৰ শিক্ষাৰে শিক্ষিত বা IIT MIT US ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা কোৱাই নাই আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা ইউ হেভ লাৰ্ণ মেনি থিংছ তাৰ পিছতো আপোনালোক আহিছে নতুন প্ৰজন্মক লৈ আপোনাৰো এটা সপোন আছে আৰু আপোনাৰ সপোনৰ মাজত কৰবাত নহয় কৰবাত মই ভাবো অসমৰ কথা আপুনি কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা ভাবে কোনোবাই সদায় ভাবে কোনোবাই কেতিয়াবা মাহত ভাবে কিন্তু আপোনালোকে ভাবে that I otherwise you would not have been here there are many shopping malls there are many things in San Francisco you could have spent your time there or you could have enjoyed an evening siesta or gone out with your family to celebrate the Father's Day but you have not done that means that আপোনালোকৰ আছে মই আপোনালোকক অনুগ্ৰহ কৰি এইটোৱে কম I don't want to make any specific request কিন্তু আপোনালোকৰ আপনাৰ মানুহ আছে অন্যান্য মানুহে বিভিন্ন সময়ত কাম কৰিছে মায়াশ্ৰী বা অন্যান্য সকলে যাৰ যাৰ নামো ইয়াত দিছে আমি এটা ইন্টাৰেকশনৰ প্ৰগ্ৰামো কৰিম ইয়াৰ জৰিয়তে কেতিয়াবা কিবা পাৰিলে and in that particular thing if you feel that I can also contribute in getting some connection or networking with people which you want to do definitely I'd be greatly delighted to be the what you call the cog in the wheel in the whole system tar majot jodi moi eta hobo paru horu ongsho mur khosai bor bhal lagibo karon moi bhabu ami etia jitu pai aso অসমীয়াই তাতকে হয়তো আমি এখন বেটাৰ ডিজাৰ্ভ কৰো বুলি মই ভাবো কিন্তু বেলেগক দুখ দিয়াৰ আগতে আমি হয়তো নিজলৈও চাব লাগিব আত্মসমালোচনা কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যে আমাক সাহস দিছে লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাই যেনেকে প্ৰবাসত থাকি অসমীয়া মানুহক সাহস দিছিল ডক্টৰ দিলীপ দত্তই আমেৰিকাত থাকি দিছিলে ভূপেন হাজৰিকাটো প্ৰবাসীয়ে আছিল মই কলো যে অসমীয়া সত্তাটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ভূপেন হাজৰিকাটো কলিকতা পিছত বম্বেতে থাকিল গতিকে প্ৰবাসত থাকা মানে ইয়াৰ অৰ্থ এটো নহয়
যে আপোনালোকে কৰিব নোখোজে কৰিব নোৱাৰে প্ৰবাহত থকা মানুহে কেতিয়াবা because you don't believe in rhetorical statement, you don't believe in sloganeering. That's why I say you celebrate your experience, your goodness, your brilliance, because of which you have come to this part of the world, this part of the planet, and made yourself a successful man and a great family with your children, and they are going to good universities. Hekhini apnaloke korise tar bahirot jodi apnaloke kiba koribole bhabe tetia hole tenekua kothar prao অসমে বহুত সাহস পাব পাৰে অসম আগবাঢ়ি যাব পাৰে হেতুৱে মোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আহ্বান বাট বেসিক্যালি আই ডিডন্ট কাম আই জাস্ট কেম টু শেয়ার মাই থটস কিন্তু এই কথাটো মই আপোনালোকৰ আগ্ৰহ দেখি কেৱল মই মোৰ পিনৰ পৰা ক'ব বিচাৰিছো আৰু এতিয়া আমাৰ যেহেতু অন্যান্য অনুষ্ঠানো আছে মোৰ ইতিহাসৰ বুলি ক'লে নানান ধৰণৰ উদাহৰণ ওলাই থাকিব সেই উদাহৰণৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক একেবাৰে দীঘলীয়াকৈ প্ৰথম অৱস্থাতে মই আমনি দিব বিচৰা নাই কিন্তু মৰ্নিং শোজ দা দে বুলি যে কয় জি মুলা বাহে তাৰ দুপাততে চিন আপুনি আপ্তবাক্যৰ কথা ক'লে বৰ ভাল লাগে আই থিংক ইউ আৰ গুড এট দ্যাট তেতিয়া মোৰ মনত পৰে মানে অসমত মই জি মুলা বাহে দুপাততে চিনতে মই মোৰ প্ৰাৰম্ভিক ক'ব লগা কথাটো মই শেষ কৰিম আমাৰ চাবদেই তিনিজন মানুহৰ কথা কওঁ বহুত আছে আমাৰ প্ৰথমটো শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কথা ক'বই লাগিব যে ইমান 12 বছৰ বয়সলৈকে ইমান ধিটিঙালি কৰি ঘূৰি ফুৰাৰ পিছত সেই খেৰ খুটিয়ে যেতিয়া পঠালে মহেন্দ্ৰ কন্দলিৰ তুললৈ আৰু মহেন্দ্ৰ কন্দলিৰ নিচিনা মানুহক আমি দ্ৰোণাচাৰ্য ইজ এ মিথিকেল ক্যাৰেক্টাৰ দ্ৰোণাচাৰ্য হিষ্টৰিচিটি অফ দ্ৰোণাচাৰ্য নবডি নোজ ইফ ইউ বিলিভ ইন মহাভাৰত আৰু আপুনি যদি ৰিয়েলি ভাবে তেতিয়া পাব আমাৰ দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ড দিয়ে কিন্তু মহেন্দ্ৰ কন্দলিৰ নিচিনা অসমৰ প্ৰাচীন ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতে আচলতে প্ৰপাৰ গুৰু হোৱাৰ আচলতে যেটো কথা তেওঁ পাব লাগে কিয়নো তেওঁ যেতিয়া কৈছিল অন্যান্য ব্ৰাহ্মণ সকল বা অন্যান্য পণ্ডিতে শংকৰদেৱক এটো কিয় দিয়া হল তেওঁ কি আপুনি দেখিলে তেতিয়া কিন্তু হি প্লেড দ্য ৰোল অফ এ ভেৰি ভেৰি ডেমক্ৰেটিক ইগেলিটেৰিয়ান ম্যান আৰু সেই কথাবোৰৰ পৰা ডেফিনেটলি নিশ্চিতভাৱে শংকৰদেৱক শিকিছিল আৰু আমি তেওঁৰ জীৱনত পাওঁ মই দীঘলীয়া ব্যাখ্যালৈ নাযাওঁ কৰতল কমল কমলদল নয়ন যে 12 বছৰ বয়সত এই গোটেইখিনি পঢ়ি তেওঁ সেইটো প্ৰমাণ দিলে 1937 চনত তেজপুৰৰ পৰা এজন ল'ৰাক মাক দেউতাকে লৈ গ'ল বৰদোৱালে শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি এই পুণ্যভূমি বৰদোৱালে 11 বছৰীয়া ল'ৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়ে ক্লাছ 6 মানে তেজপুৰৰ পৰা বৰদোৱালে লৈ গ'ল বৰদোৱাৰ পৰা ঘূৰি আহি সেই ল'ৰাজনে কি লিখিলে জীৱনৰ প্ৰথমটো গীত কি লিখিলে যে কুসুম্বৰ পুত্ৰ শ্ৰীশংকৰ গুৰুৱে ধৰিছিল নামৰে তান নামৰে সুৰতে আনন্দত নাচিছিল পবিত্ৰ বৰদোৱা থান আৰু ল'ৰাজন কোন অলপ আগতে কোৱা এই ভূপেন হাজৰিকা যাৰ বিষয়ে আৰু বেলেগকৈ ক'বলৈ প্ৰয়োজন নাই আৰু তাৰ আগত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই 14 বছৰ বয়সত যেতিয়া তেওঁ শোণিত কুঁৱৰী নাটকখন লিখে আপুনি বেলেগ সকলো কথা পাহৰি যাওক 14 বছৰীয়া অসমীয়া ল'ৰাই অসমীয়া আধুনিক সংগীতৰ জগতলৈ পাশ্চাত্য আৰু প্ৰাচ্যৰ সেই মিলৰ মাজেৰে এটা নতুন ধাৰা বহাইছে এটো সকলোৱে স্বীকৃতি দিছে কিন্তু 14 বছৰীয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই এটা গীত লিখিছিল যিটো গীতত পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত প্ৰেমৰ কথা আছে আৰু ইমান সুন্দৰভাৱে আমাৰ ভাষাটো ইমান সমৃদ্ধিশালী 14 বছৰীয়া ল'ৰাজনে লিখিব পাৰিছে আৰু শুনিলে কেতিয়াবা আমি যেতিয়া ডাঙৰ হৈছিলো কেতিয়াবা কিছুমান এডভাৰটাইজ আহিছিল এই ব্ল্যাক এণ্ড হোৱাইট টিভিৰ দিনত আমি এই এডভাৰটাইজ কিছুমান আহিলে মা দেউতা থাকিলে হয় মা দেউতাই মহ মাৰে নহলে আমি মহ মাৰো মানে এডভাৰটাইজটো চাব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ইউ ট্ৰাই টু ৰিমেম্বাৰ দোজ ডেজ 80s বা 90s কিন্তু 14 বছৰীয়া ল'ৰাজনে লিখিছিল ৰূপ কোঁৱৰৰ চুমা পৰখতে লাজুকি কুঁৱৰী মৰহি যায় ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কিমান ভাষাৰ কালিকা কিমান ভাষাৰ শক্তি এই গোটেইখিনি কথাৰ মাজত তাৰ ৰূপক কোঁৱৰৰ চুমা পৰখৰ কথা কওঁতেও মাকে দেউতাকে ককা আইতাকৰ লগত একেলগে শুনি আনন্দ কৰিব পৰা এটা গীত আৰু তাৰ মাজতে লুকাই আছে অসমীয়া ভাষা অসমীয়া সাহিত্য অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু আপোনাৰ দৰে অসমীয়া মানুহৰ মনত থৌ লগাই থকা সেই অনুভৱ সেই চিন্তা আৰু আপোনালোক কিমান ধৰি লওক পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে জীৱনত আপোনালোকৰ মেধাৰ কথা আপোনালোকৰ অৱদানৰ কথা আপোনালোকৰ কোম্পানীলৈ জনোৱা অৱদানৰ কথা আমেৰিকালৈ জনোৱা অৱদানৰ কথা সেইখিনিতো আছেই তাৰ বাহিৰেও যিখিনি উপচি আপোনালোকৰ পৰিছে সেই বানপানীখিনি আমাক দিয়ক
আমাক বছৰি বানপানী আহে, but we want a different kind of বানপানী now. I think that can spill over. কিন্তু মই তাত আপুনি এইটো নাভাবিব যে let me make it very clear যে ময়ূৰ বৰাই কৈ গৈছে কোনোবাই সামাজিক মাধ্যমত লিখি দিব কিবা এবোৰ টকা পইচা বা সেইবিলাকত মই একো নাই. I am not there. মই চাকৰি no. I was in a very lucrative post. মানে মোৰ লগৰবোৰ এতিয়া CGM হ'ল, and I would have retired in 2032 despite my gray hair had I continued. মানে অসম ৰিজনেল অফিচৰ আমাৰ যেটো নাবাৰ্ডৰ এতিয়া চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ আমি দুজনে পিও পাইছিলো in 1996. Loken Das has come and he has come, and after a long time an Assamese person has come to Nabard Regional Office Guwahati. Amar Nabard মানে 10-12 জনতকে বেছি অফিচাৰ অসমীয়া মানে পিও হিচাপে সোমোৱা নাছিল। গতিকে মোৰ সেইবোৰত একো নাই, কিন্তু মই আপোনালোকক ভাবো সেই কথাটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যাকে ভাল পায় নিজে ভাল পোৱা স্কুল নিজে ভাল পোৱা সমাজৰ জৰিয়তে মানে এটাটো আপোনালোকে কৰে ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে টকা পইচাৰ সহায় কৰে, something more than that. অকল এটা টকা পইচাৰ বেছি কথা নাই, অন্যান্য ধৰণে we can always think it over, we can always talk on that. মই ভাবো অসমৰ আমি যেটো আমি সম্ভাৱনাৰ কথা কৈছো প্ৰত্যাহ্বানতকৈ সম্ভাৱনা বেছি হ'ব। 1836 চনত বাংলা ভাষা জপাৰ পিছতো অসমীয়া মানুহ 2/3 মানৰ আক্ৰমণ মোৱামৰীয়াত নাইকিয়া হোৱাৰ পিছতো আমি কিন্তু ঠন ধৰি উঠিলো। এতিয়া মাজে মাজে ভাব হয় অসমৰ কিছুমান মানুহৰ কাণ্ড কাৰখানা দেখি আমাৰ ভাব হয় আমি অকমান মুজুৰা পৰিছো নেকি। সেই মুজুৰা পৰা ভাব হৈ থকাৰ বাবে আমি টেলিভিছনত বা অন্যান্য ঠাইত প্ৰায়বোৰ ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ লগত মোৰ অলপমান কাজিয়া বাকবিতণ্ডা হয়, কিন্তু সেই কাজিয়া বাকবিতণ্ডা I can tell you frankly it's being recorded not because we fought for the same women or we fought for a plot of land. We fought for certain issues that we hold dear. মই ভাবো এজন ভাল অসমীয়া হ'বলৈ আমি এজন ভাল মানুহ হ'ব লাগিব, আৰু প্ৰতিজন মানুহে যদি শেষত ক'ব পাৰে যে ভূপেন হাজৰিকাৰ মানুহে মানুহৰ বাবে গীতটো যিবোৰ অৰ্থ আছে মই বুকুত হাত থৈ নৈতিকতাৰে সৈতে গাব পাৰো, I think that itself is the biggest contribution to you and to your conscience that you are a very ethical, you are a democratic, inclusive individual which has enriched the world because you have enlarged the Assamese community spread here and you have enriched the bandwidth of our collective thought process in this part of the planet, which is a very important part. গতিকে আপোনালোকৰ সেই শক্তিশালী বেণ্ডউইথৰ কিছুমান তীৰ বিৰণী যদি অসমলৈ যায়, I hope Assam will benefit and we will also benefit and we'll remember very fondly and reverentially that at one point of time in a beautiful Sunday evening, nicely organized by Maestri Borua and smilingly looked also by me that your time is over. I am going to conclude my speech and I am putting words into your mouth. And for the sake of humor, see how people smile. They moyur শুনি থাকিলে মানুহে নাহায়, মায়েষ্ট্ৰীৰ কথা কৈ দিলে people start laughing. মই ভাবিলো মোৰ নামটোৱে ভাল, ময়ূৰ চৰাই নাম কৈ দিলে, but I don't know their নামটো শুনিলে ভাল লাগে, হাঁহি the good vibes comes. গতিকে এইখিনিলৈকে ভাল বস্তু এটা সময়ত since you are smiling, I think we should conclude আৰু আমি পিছত আকৌ কথা পাতিম তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাত কি আছে নাজানো। এতিয়া মই এইখন সভাৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ মায়েষ্ট্ৰীলে মই পুনৰবাৰ মাইকটো